بہادر لڑکی، ایک پاکستانی کمانڈو کی لرزہ خیز سچی داستان۔ روبی نے فائر کرنے کے لیے اسٹین گن کی نالی کو ذرا نیچے ہی کیا تھا کہ شیر گن نے اس کا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اس کو شیر خان کا سخت پنجابی لہجہ بڑا برا لگا۔ روبی کی رگوں میں بھی پنجابی باپ کا خون دوڑ رہا تھا۔ اس کی ماں انڈونیشیا کی تھی تو کیا ہوا؟ روبی نے بھڑک کر اسٹین گن کا رخ شیر خان کی طرف کر دیا۔ خبردار جو مجھے پھر پاگل کہا۔ شیر خان نے روبی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنی اسٹین گن کی نالی سے آگے آئی ہوئی جھاڑیوں کی ٹہنی پرے ہٹا کر ٹیلے کی ڈھلان کے نیچے دیکھنے لگا۔ نیچے ایک پہاڑی نالے کے ساتھ ساتھ چھوٹی سڑک جا رہی تھی۔ سڑک کے کنارے سیکیورٹی گارڈ کی جیپ کھڑی تھی۔ نیلی وردیوں والے سیکیورٹی گارڈ جیپ کے پاس کھڑے پیچھے سڑک کی طرف دیکھ رہے تھے جو آگے جا کر درختوں میں گم ہو گئی تھی۔ روبی کی آنکھیں بھی ان سپاہیوں پر جمی تھی۔ اس نے اپنی کشادہ پیشانی پر آئی ہوئی بالوں کی لٹ کو جھٹک کر پیچھے کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے کسی نے مخبری کر دی ہے۔ یہ ہمیں گھیرے میں لے رہے ہیں۔ ان دو آدمیوں کو ہم آسانی سے ہلاک کر کے یہاں سے فرار ہو سکتے ہیں۔ ان کی پوری پارٹی آ گئی تو جان بچانی مشکل ہو جائے گی۔ شیر خان نے اپنی بڑی ہوئی داڑھی پر الٹا ہاتھ پھیرا اور گہرا سانس بھر کر بولا، یہ صرف دو نہیں ہیں، ان کے باقی آدمی ضرور آس پاس ہوں گے، تم صبر کرو۔ روبی دانتوں سے اپنے ہونٹ کاٹتی ہوئی نیچے دیکھنے لگی۔ دونوں نوجوان تھے، دونوں کے خون گرم تھے، دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے سے لڑتے بھی رہتے تھے۔ شیر خان کی عمر 19-20 سال کی ہوگی مگر اس کے شانے چوڑے، قد نکلتا ہوا، جسم بھرا بھرا ورزشی تھا۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ جوان لگتا تھا۔ روبی 16-17 برس کی منہ زور ضدی قسم کی خوبصورت مگر سخت جان لڑکی تھی۔ یہ دونوں کون تھے؟ وہ کون سے حالات تھے جن کا شکار ہو کر دو محبت کرنے والے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے؟ یہ ساری باتیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ایک بات کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ یہ ایک سچی داستان ہے اور اس کے کچھ کردار آج بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے نہ تو میں اس کہانی میں اپنی طرف سے کسی واقعے کا اضافہ کروں گا اور نہ ہی میں ان میں سے کسی بھی کردار کا اصل نام بتاؤں گا۔ یوں سمجھ لے کہ واقعات سب کے سب سچے اور جوں کہ توں بیان ہوں گے۔ مقامات کو کہیں سے کہیں بدل دوں گا۔ عشق و محبت، غیرت و خودداری، سکون و قلب اور نیکی و انسانیت کی راہ پر چلتے رہنے کی کوشش میں شیطانی طاقتوں سے جنگ لڑنے کی یہ لرزہ خیز اور خون ریز داستان مجھے کس نے سنائی؟ میں آپ کو یہ بھی نہیں بتاؤں گا۔ شیر خان نے روبی کے بازو کو دباتے ہوئے نیچے اشارہ کیا۔ سیکیورٹی فورس کے دونوں سپاہی جیپ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ جیپ میں سوار ہو گئے۔ جیپ سٹارٹ ہوئی اور سڑک پر آگے کی طرف چل دی۔ جب سڑک خالی رہ گئی اور خطرہ بظاہر ٹل گیا تو شیر خان نے پہلو بدلا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ اس جانب ٹیلے کی ڈھلان زیادہ گہری نہیں تھی۔ جنگلی جھاڑیاں اور درخت ہی درخت تھے۔ سورج کو بادلوں نے چھپا رکھا تھا۔ فضا میں حبس تھا۔ درختوں کے تنوں میں سے دور ایک بوسیدہ سے لکڑی کے کیبن کی چھت نظر آ رہی تھی جس کے برآمدے میں ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پڑی تھی۔ شیر خان نے اپنی خالی جیکٹ کی جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور اس کا کش لگاتے ہوئے بولا، شہاب اور فیروز کو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ اسٹین گن روبی کی گود میں تھی۔ اس نے شیر خان کے ہاتھ سے سگریٹ لے لیا، ایک گہرا کش لگا کر دھواں اڑاتے ہوئے بولی، شیر خان کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ شیر خان اپنی گردن کھجانے لگا جہاں ابھی اسے ایک مچھر نے کاٹا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں ساری زندگی تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں روبی، تاکہ تم مجھ سے محبت بھی کر سکو اور لڑائی بھی کر سکو۔ روبی نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے سگریٹ شیر خان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ان حالات میں رہتے ہوئے تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہ ہوگا۔ شیر خان نے روبی کو اپنے ساتھ لگا لیا، ہم جلد ہی اس جال سے نکل جائیں گے روبی، مجھے یقین ہے۔ روبی نے جسم کو جھٹک کر الگ کر دیا اور طنزیہ لہجے میں بولی، تمہارا نام شیر خان ضرور ہے مگر تم میں شیروں والی کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے شیر خان کے کندھوں پر اپنے خردرے ہاتھ رکھ دیے اور ہلکا سا جھٹکا دے کر بولی، کیا ہم اس جال کو ابھی اسی وقت نہیں توڑ سکتے؟ یہ سارا علاقہ ہمارا جانا پہچانا ہے، ہم اسی سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں، ہم فرار کا راستہ آسانی سے تلاش کر لیں گے۔ شیر خان کی آنکھیں روبی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ 16-17 سال کی اس خوبصورت دوشیزہ کا چہرہ جرائم پیشہ ماحول میں رہتے ہوئے کرخت سا ہو گیا تھا۔ اس نے روبی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ تم شہاب اور فیروز کو جانتی ضرور ہو مگر اتنی پہچانتی نہیں۔
یہ دو آدمی نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑا اور بہت خطرناک گروہ ہے جس کا جال اس ملک میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ روبی کو غصہ آ گیا۔ تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں مناسب موقع کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب وہ موقع آ گیا تو تم دیکھ لینا کہ ہم اس مکروہ اور انسانیت سوز ماحول سے نکل چکے ہوں گے۔ ابھی کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو اس کا انجام سوائے ہم دونوں کی موت کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور میں حرام موت نہیں مرنا چاہتا، شیر خان نے کہا۔ روبی نے ناپسندیدگی کے اظہار میں کندھے اچکاتے ہوئے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اتنے میں دور سے جیپ کی آواز آئی۔ شیر خان اور روبی اٹھ کھڑے ہوئے اور کیبن کی طرف چل دیے۔ جیپ درختوں کے درمیان بنے ہوئے کچے راستے سے نکلتی ہوئی کیبن کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس میں شہاب اور فیروز سوار تھے۔ یہ دونوں بھی نوجوان ہی تھے مگر چہروں سے کرختگی اور سنگ دلی ٹپکتی تھی۔ انہوں نے شیر خان اور روبی کو کیبن کی طرف آتے دیکھا تو فیروز نے شیر خان سے کہا، جلدی سے آ کر مال اندر رکھواؤ، ہمیں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہرنا، سیکورٹی پولیس نے اسی علاقے کو مارک کر لیا ہے۔ شیر خان قریب آ کر بولا، ہم نے ان کی جیپ نیچے سڑک پر دیکھی تھی۔ فیروز نے شہاب کی طرف دیکھا اور سٹین گن کندھے سے نکال لی۔ شہاب، میری اطلاع غلط نہیں ہے، آ کر یہاں سے نکل جاؤ۔ روبی جیپ کے پاس کھڑی بے تعلقی کے انداز میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فیروز اسے گالی دیتے دیتے رک گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ روبی ایسی لڑکی نہیں ہے جو اس کی گالی کے جواب میں خاموش رہے۔ پھر بھی وہ اس پارٹی کا سرگنا تھا اور اسے ہر حالت میں اپنا دبدبا برقرار رکھنا تھا۔ وہ کڑک کر بولا، تم کیا تک رہی ہو وہاں کھڑی، مال اٹھواؤ ان کے ساتھ۔ روبی کے چہرے پر نفرت کے اثرات نمایاں ہو گئے مگر وہ خاموش رہی اور شیر خان، شہاب وغیرہ سے مل کر پلاسٹک کے بڑے تھیلے میں رکھے مال کو کیبن میں لے جانے لگی۔ پلاسٹک کے ان تھیلوں میں بڑی اعلیٰ قسم کی کوکین بھری ہوئی تھی جسے ان لوگوں کو وہاں سے 50 میل دور ساحل سمندر کی ایک ویران جگہ پر جنوبی مشرقی ایشیا کے دوسرے گروہ کے سرگنا کے حوالے کر کے اس سے رقم وصول کرنی تھی۔ یہ رقم $20 تک پہنچتی تھی۔ شہاب اور فیروز اس انسان دشمن دھندے کے مختار کل نہیں تھے، وہ ایک بہت بڑے گروہ کے اعلی کار تھے جس کا جنوبی سمندروں کے سارے علاقے پر کنٹرول تھا اور عرصے سے یہ ناپاک دھندا چل رہا تھا۔ اس گروہ میں بحر ہند اور اس سے ملحق سمندروں کے ممالک کے ارب پتی تاجر بھی شامل تھے جن کا اصل کام منشیات کی سپلائی کرنا تھا۔ شہاب اور فیروز کو لاکھوں روپے کی صورت میں کیش ملتی تھی جس میں سے وہ کچھ ہزار شیر خان اور روبی کو عطا کرتے تھے۔ روبی اور شیر خان کو ان دونوں نے ایک طرح سے پھانس رکھا تھا۔ شیر خان کی ماں باپ فوت ہو چکے تھے، وہ پنجابی والدین کا بیٹا تھا جو پنجاب سے لنکا آ کر آباد ہو گئے تھے۔ شیر خان کی پیدائش بھی لنکا کے ایک شہر میں ہی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ ابھی 9 عمر تھا کہ پہلے باپ کا انتقال ہوا اور کچھ دنوں بعد ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ شیر خان کی پرورش اور نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ ادھر ادھر موٹر گیراجوں اور ریستورانوں میں چھوٹی موٹی مزدوری کرنے لگا۔ 18-19 برس کا ہوا تو اس پر فیروز اور شہاب کی نظر پڑ گئی۔ وہ اسے روپے پیسے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہاں آ کر جب شیر خان کو پتا چلا کہ اسے ایک مغرور دھندے میں الجھا لیا گیا ہے تو وہ بھاگ نکلا، لیکن شہاب اور فیروز کے آدمی جزیرہ نما میں بلکہ اس کے باہر کے علاقوں میں بھی پھیلے ہوئے تھے۔ شیر خان بہت جلد پکڑ لیا گیا۔ تب شیر خان پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ وہ دوسرے پاؤں تک دلدل میں دھنس چکا ہے۔ چند ماہ بعد اس کی ملاقات روبی سے ہوئی اور وہ پہلی ہی نظر میں اس سرکش منہ زور دوشیزہ کا اسیر ہو گیا۔ روبی کی ماں انڈونیشیا کی رہنے والی تھی اور پنجابی باپ سماڑا میں کانسٹیبل تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد روبی بھی نوجوانی میں ہی اکیلی رہ گئی۔ وہ تعلیم حاصل نہ کر سکی تھی، وہ بھی جرائم پیشہ لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی اور پھر ایک دن فیروز اور شہاب کے جال میں آنس پھنسی۔ وہ بھی شیر خان سے محبت کرتی تھی اور ایک بار دونوں اکٹھے فرار بھی ہوئے مگر ساحل سمندر تک پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ لیے گئے۔ شہاب اور فیروز نے انہیں سخت اذیتیں دیں اور کئی دن تک بھوکا رکھا، پھر ان پر 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں ان کے جال سے نہیں نکل سکتے۔ روبی اور شیر خان نے عارضی طور پر فیروز اور شہاب کے گروہ سے سمجھوتا کر لیا تھا مگر اندر ہی اندر وہ اسی مکروہ دھندے سے نجات حاصل کرنے کے موقع کی تلاش میں تھے۔ جنگل کے بوسیدہ کیبن کی واحد کھڑکی بند کر دی گئی تھی اور فیروز تھوڑی دیر بعد اس کے خفیہ سوراخ میں سے جھانک کر باہر دیکھ لیتا تھا۔ شہاب، شیر خان اور روبی پلاسٹک کی چھوٹی تھیلیوں میں کوکین کا پاؤڈر بند کر رہے تھے۔ انہوں نے تھیلیوں کو کمر کے گرد باندھنے والی 4 پیٹیاں تیار کر لیں۔
एक एक पेटी इन सब ने कपड़ों के नीचे अपनी अपनी कमर के साथ बांध ली। जो माल बच गया शहाब ने इसे कैबिन के नीचे तहखाने में छुपा दिया। वो तेजी से कैबिन से निकलकर जीप में सवार हुए और जीप जंगल में आगे की तरफ चल दी। शहाब खुद जीप चला रहा था। शहर में इन दोनों ने लाखों रुपए का कारोबार लगा रखा था। शहर के मुज़ाफ़ात में एक एक फार्म भी खरीदा हुआ था। इसके अलावा दूसरे मुमालिक में भी लाखों डॉलर इनके हिसाब में बैंकों में जमा थे। शेर खान और रूबी को जो कैश मिलती थी, इनका खाता भी शहाब और फिरोज ने शहर के एक बैंक में खुलवा रखा था और कमीशन बैंक में इनके हिसाब में जमा करा दी जाती थी। शेर खान और रूबी अंग्रेजी और सनहाली जुबानों में अपने टेढ़े मेढ़े दस्तखत कर लेते थे। सनहाली वो रवानी से पढ़ लिख और बोल लेते थे, मगर अंग्रेजी का कोई लफ्ज ही उठा सकते थे। जीप जंगल में ऊंचे नीचे पथरेले रास्तों से गुजरती साहिल समंदर की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। फिरोज अगली सीट पर शहाब के साथ बैठा था, जबकि रूबी और शेर खान पिछली सीटों पर बैठे थे। इनके हाथों में स्टेन गनें थीं और अकबी नजरें आसपास के जंगल का जायजा ले रही थीं। इन्हें खतरा था कि कहीं से सिक्योरिटी पुलिस की पार्टी निकलकर इन पर फायरिंग न शुरू कर दे, मगर पुलिस पार्टी इधर न आई और ये लोग जंगल पार करके वक्त से कुछ पहले ही साहिल समंदर पर पहुंच गए। शहाब ने जल्दी से जीप एक तरफ झाड़ियों की ओट में खड़ी की और बाहर निकलकर माहौल का जायजा लिया। भूरी और स्याह चट्टानें किनारे के साथ साथ दूर तक चली गई थी। शहाब ने घड़ी पर निगाह डाली और फिरोज से कहा, हम कुछ पहले आ गए हैं, हम इतनी देर में माल लगा लेते हैं। फिरोज ने कहा, ठीक है। ये कहकर शहाब ने शेर खान और रूबी को भी अपने पीछे आने का इशारा किया। कहा, यहाँ झाड़ियों के दरमियान जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना हुआ था। उन्होंने जीप में से प्लास्टिक का बड़ा थैला निकाला और गड्ढे में बैठकर कमर के गिर्द लिपटी हुई पेटियां खोली और कोकीन की थैलियों को बड़े थैले में डालने लगे। जब प्लास्टिक का थैला भर गया तो फिरोज ने नायलॉन की रस्सी से इसका मुंह बंद करके एक तरफ रख दिया। शहाब ने एक बार फिर घड़ी पर निगाह डाली। अभी आधा घंटा रहता है वाइन के आने में। फिर गड्ढे से निकलकर जंगल में इधर उधर देखने लगा। इसको अभी तक खतरा था कि सिक्योरिटी गार्ड के सिपाही जरूर इनकी खोज में हैं। वो चाहता था कि इनके आने से पहले वो माल वाइन के हवाले करके इससे 2 करोड़ डॉलर की रकम वसूल करके जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाएं। माल देकर उन्होंने हमेशा डॉलर करेंसी की शक्ल में रकम वसूल की थी। चूंकि हर पार्टी इसी मकरू धंधे की वजह से बेहद ऐशो आराम की बल्कि अयाशी की जिंदगी बसर कर रही थी, इसलिए कारोबार में किसी तरफ से भी बददयांती नहीं की जाती थी। शहाब ने शेर खान और रूबी की तरफ देखकर कहा, तुम माल के पास ठहरो, फिरोज तुम मेरे साथ आओ। हो सकता है वाइन के आदमी चट्टानों की दूसरी तरफ बैठे हमारा इंतजार कर रहे हों। शेर खान और रूबी वहीं गड्ढे में बैठ गए। शहाब और फिरोज गड्ढे से निकलकर साहिल समंदर की तरफ चल दिए। रूबी गड्ढे की दीवार से टेक लगाए एक तरफ बैठी थी कि स्टेन गन इसकी गोद में थी। इसके होंठों के ऊपर पसीने के मोती चमक रहे थे। शेर खान भी वहीं करीब ही नीम दराज था और स्टेन गन इसने अपने सीने पर रखी हुई थी। रूबी ने अपने घुटने पर बैठे हुए मच्छर को कुचलते हुए बेजारी से कहा, शेर खान हम जिस मौके की तलाश में हैं वो मौका कभी आएगा भी या नहीं, बोल मेरे यारा। शेर खान ने आंखें बंद कर रखी थी और घास के तिनके से दांतों को कुरेद रहा था। वैसे ही आंखें बंद किए हुए बोला, खुदा जानता है कि हमको इस मकरू धंधे में फंसा दिया गया है। वो जरूर हमारी मदद करेगा। हमारी नीयत साफ है। नीयत साफ होने से क्या होगा, हमें खुद भी हिम्मत करनी होगी। घबराओ नहीं रूबी, मौका आ लेने दो। रूबी ने स्टेन गन की नाल तड़प कर शेर खान की गर्दन में चुबो दी और गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी इस बक बक से तंग आ गई हूँ। बरसात गुजरने के बाद तुमने कोई हाथ पांव ना मारे तो मैं तुम्हें छोड़कर अकेली भाग जाऊंगी, फिर मुझे तलाश करते फिरना। शेर खान ने कोई हरकत ना की। इस तरह नीम दराज आंखों पर कपड़ा आगे किए हुए पड़ा रहा। सिर्फ चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। हाथ बढ़ाकर रूबी का हाथ थाम लिया और बोला, मैं तेरा मिर्जा जट हूँ रूबी, तू मेरी साहिबा है, तू जहाँ भी होगी मैं उठा कर ले आऊंगा। फिर वो दबी हुई आवाज में गुनगुनाने लगा। रूबी ने शेर खान को एक बेजरर सी गाली दी और इसके मुंह पर हाथ रख दिया। इतने में मशीन गन के ब्रस्ट की फायर की आवाज से जंगल गूंज उठा। शेर खान और रूबी तेजी से उठे और गड्ढे के बाहर सर निकाल कर देखने लगे। मशीन गन की फायरिंग मुसलसल हो रही थी। ये आवाजें साहिल समंदर की तरफ से आ रही थीं। दोनों गड्ढे से बाहर निकले और झुककर समंदर की जानिब दौड़े।
जिस वक्त सिक्योरिटी गार्ड की पार्टी ने शहाब और फिरोज को देखा तो कि वो साहिली चट्टान के दरमियान इनकी मशीन गनों और क्लाशन कोफों के जद में आ गए हैं, तो इंस्पेक्टर के हुक्म से फायरिंग शुरू कर दी गई। इन्हें ये आर्डर था कि किसी भी स्मगलर को हलाक न किया जाए, बल्कि जिंदा हालत में गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए ताकि पूछगिछ से गिरोह के बाकी लोगों का पता चलाया जा सके। पुलिस शहाब और फिरोज के सरों के ऊपर और दाएं बाएं जानब फायरिंग कर रही थी। शहाब और फिरोज एकदम बैठ गए और उन्होंने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, मगर सिक्योरिटी पुलिस चट्टानों और दरख्तों की आड़ में थे। इंस्पेक्टर ने स्पीकर पर सिन्हाली हिंदुस्तानी और अंग्रेजी जुबान में बारी बारी ऐलान किया कि तुम चारों तरफ से घेरे में ले लिए गए हो। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि हथियार फेंक कर अपने आप को कानून के हवाले कर दो। शहाब और फिरोज ने एक दूसरे की तरफ देखा। इन्हें भी ऊपर से हदायत की गई थी कि अगर कभी ऐसा मौका आ जाए तो माल जाया कर दो या छोड़ दो और खुद को कानून के हवाले कर दो, क्योंकि ऊपर वाले लोगों का हर जगह असर रसूख था। लाखों डॉलर की रिश्वत चलती थी। हर महकमे में इनके आदमी मौजूद थे जिनको माहाना मिलता था और वो अपने आदमियों को छुड़ा लेते थे। चुनाचे शहाब और फिरोज ने हथियार फेंक कर हाथ ऊपर खड़े कर दिए। इस वक्त रूबी और शेर खान एक दरख्त की ओट में से ये सारा मंजर देख रहे थे। रूबी ने आहिस्ता से कहा, ये दोनों पकड़े गए हैं, वो माल की निशानदेही नहीं करेंगे, ये मौका है शेर खान, भाग चलो। शेर खान के दिमाग में भी जैसे बिजली सी चमकी, मौका आ गया था, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम शहाब और फिरोज अब इनकी तलाश में इनके पीछे नहीं आ सकेंगे। शेर खान ने रूबी का हाथ पकड़ा और दोनों दरख्तों से निकलकर पीछे की तरफ भाग खड़े हुए। जंगल में एक तरफ इनकी जीप खड़ी थी। शेर खान ने मुड़कर देखा और कहा, हम जीप नहीं लेंगे। सिक्योरिटी पुलिस गाड़ी की आवाज सुनकर हमारे पीछे लपकेगी और हम भी पकड़ लिए जाएंगे। शेर खान ने जीप वहीं छोड़ी और जंगल में मशरक की तरफ दौड़ पड़े। रास्ते में वो गड़ा आ गया जिसके अंदर कोकीन की थैलियों से भरा हुआ प्लास्टिक का बड़ा लिफाफा वैसे ही पड़ा था। रूबी ने इसकी तरफ एक नजर देखा और शेर खान का बाजू पकड़कर इसे रोक लिया और कहा, शेर खान, ये थैला सिक्योरिटी वालों के हाथ आ गया तो वो भी इसे फरोख्त कर देगी और न जाने किस किस नौजवान का मुस्तकबिल तबाह होगा। इसे आग लगा देते हैं। इस तरह यहाँ आग देखकर पुलिस की तवज्जो इस तरफ हो जाएगी और हम निकल जाएंगे। उन्होंने सूखी झाड़ियों और सूखे पत्ते जमा करके थैले पर रखे और शेर खान ने सिगरेट लाइटर जलाकर आग लगा दी। इसके साथ ही वो गड़े से बाहर निकले और जितनी तेजी से भाग सकते थे भागने लगे। सिक्योरिटी पुलिस के इंस्पेक्टर ने शहाब और फिरोज को हथकड़ियां लगाकर पुलिस वैन में बंद किया और हुक्म दिया कि इन्हें हेडक्वार्टर ले जाओ, और खुद इलाके की तलाशी लेने सिपाहियों के साथ जंगल में दाखिल हुआ। अचानक एक तरफ आग के शोले नजर आए और वो इस तरफ दौड़े। इनके आने तक कोकीन का थैला जलकर राख हो चुका था। फिजा में कोकीन के पाउडर की मखसूस बू फैली हुई महसूस करते हुए इंस्पेक्टर ने अपने आदमियों को दूसरी तरफ जाने का इशारा किया। इन्हें बहुत जल्द शहाब और फिरोज की जीप भी मिल गई जिसमें बाकी कोकीन की थैलियां लकड़ी के बॉक्स में मौजूद थीं। इंस्पेक्टर ने इसे अपनी तहवील में लिया और साहिल समंदर पर घात लगाकर इस पार्टी का इंतजार करने लगा जिन्हें ये माल सप्लाई करना था। मगर वांग का एक आदमी हस्बे दस्तूर पहले से मौका पर आ गया था, जिसने अपनी आंखों के सामने शहाब और फिरोज को गिरफ्तार होते और सिक्योरिटी पुलिस की गाड़ियों को खड़े देख लिया था। इसने वापस जाकर वांग को खबर कर दी कि छापा पड़ गया है और वांग वहीं से अपनी लांच में वापस चला गया। आखिर वो दिन आ गया था जिस दिन का शेर खान और रूबी को एक अरसे से इंतजार था। वो पिंजरा तोड़कर निकल गए थे, मगर अभी वो शहाब, फिरोज और इसके ऊपर वाले खतरनाक गिरोह के जाल से पूरी तरह आजाद नहीं हुए थे। इस हकीकत की इन दोनों को भी पूरी तरह खबर थी, लेकिन उन्होंने भी फैसला कर लिया था कि अगर अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इन्हें किस तरफ जाना था, इन बातों का इन्हें पूरी तरह इल्म था। पहले वो मगरब की तरफ चलते गए। जब रास्ते में एक दरिया आया तो इसका रस्सों का पुल अबूर करके उन्होंने अपना रुख मगरब की तरफ कर लिया। यहाँ इन्हें थोड़ी देर तक चलने के बाद छोटी सी पक्की सड़क मिल गई। रूबी और शेर खान पक्की सड़क पर निकल आए। सड़क की दूसरी तरफ उतरने पर दरख्तों में घिरा हुआ एक पुराना एक मंजिला मकान था जिसके बाहर दो पुरानी जीपें खड़ी थी। ये शहाब और फिरोज का एक अड्डा था जहाँ से माल आस पास के इलाकों में अपने खुफिया आदमियों के जरिए तकसीम किया जाता था। यहाँ के आदमी शेर खान और रूबी को पहचानते थे। शेर खान ने इन्हें बताया कि आगे छापा पड़ गया है और शहाब और फिरोज पकड़ लिए गए हैं। माल हमने जला दिया है और अब हमें जीप चाहिए ताकि शहर वाले
अड्डे पर जाकर सेठ को खबर कर दें ताकि इन दोनों की जमानत का बंदोबस्त हो सके। अगरचे वहां पर टेलीफोन मौजूद था, मगर ये लोग इस किस्म के मामलात में खुफिया अल्फाज में भी फोन पर बहुत कम बातें किया करते थे। इन लोगों के लिए शेर खान और रूबी कोई अजनबी नहीं थे। इन दोनों को फौरन जीप मुहैया कर दी गई। वो दोनों वहां मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हुए और शहर की तरफ रवाना हो गए। इस वक्त दिन के 2 बज रहे थे। इनकी जीप जजीरे के जनूब मगरबी साहिली शहर में दाखिल हो गई। वो जानते थे कि इन्हें सेठ से हरगिज मुलाकात नहीं करनी है। उन्होंने जीप का रुख अपने छोटे से बंगले की तरफ कर दिया। ये बंगला समंदर के किनारे दरख्तों के झुंड में एक टीले पर बना हुआ था। यहाँ एक नौकर और नुकरानी हर वक्त मौजूद रहते थे। उन्होंने शेर खान और रूबी को आते देखा तो जल्दी से बंगले का गेट खोल दिया।